मैं समुदाय अनपढ़ है जिहड़ी चिट्ठी मैं लैफ्टिनेंट गवर्नर साहब नूं लिखी है उन्होंने लिखनी सी ते इंग्लिश ही लिखनी सी। इन्हां दा खैर पंजाबी भी नहीं आती, उसनूं चंगी तरह पढ़ लैण ते समझ लैण। असी सरकार नूं इह लिखिआ कि इन्हां दे खर्चिਆਂ उत्ते कंट्रोल वास्ते फाइनैंशियल रिसीवर बैठना चाहिए और तुसीं उहदा नां की खर्चे कर रहे हो, बेहिसाबे खर्चे कर रहे हो। तुहाडी जिहड़ी लुट खसुट है बराबर जारी है, उन्होंने रोकना से असीं बिठाया है। तुहाडा की मतलब है? यू आर ए केयर टेकर। इस वक्त जिहड़ी कमेटी हैगी एक केयर टेकर है। केयर टेकर का की मतलब है? तुसीं अपने मैनीफेस्टो 2013 के 17 के कट दिलो, ठीक है। तुहानूं जिवें तुसीं जिते हो तुसीं जिते भी इस वास्ते हो कि तुसीं दबा के गुरु का माल वंडिया है। जद दा अकाली दल के उत्ते बादलों का कब्जा होया है, बादलों के परिवार का कब्जा होया है, तद दी मैनू अकाली दल की एक प्राप्ति करके दस दिओ। तेरे मैंबर भी समझ रहे हैं तू फोकियां गल्लां कर रहे हैं, तेरे विच कोई दम खम नहीं है। तेरा दिल्ली कमेटी का मैंबर बनने का चांस एक पैसा भी नहीं है शायद। इत्थे रविंदर सिंह हूजा नूं तुसीं भेजिआ सी नामीनेशन वास्ते, उन्हां नहीं सी पंजाबी आंदी, खाली हिंदी आंदी सी, उन्हां दे पेपर कैंसल हो गए। तेरे क्यों नहीं होणगे? तू कौन है? किहड़ा नाडू खां है? थोथा चना बाजेगा ना। तो वह जिले वजदा आपस में खूब जिले खड़ते हैं तो बड़ी आवाज़ आती है। ये इस वक्त खत्म हो चुका है, इसके अंदर पल्ले कुछ नहीं रहा होया। इलैक्शन तो जिस दिन हाईकोर्ट का फैसला आ गया 15 दिनों इलैक्शन हो जानी है, इस तो बाद टाइम नहीं लगना। किहड़े केस पाता रहेगा तू? केस ही पाता रहेगा, इलैक्शन हो जानी है। सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है वॉइस ऑफ इंडिया के प्रोग्राम गूंजा सिख सियासत दियां। वैसे चुनाव खत्म हुए 25 अगस्त में चुनाव खत्म हो चुके थे, 2.5-3 महीने का समा हो चुका है, हाल तक नवी कमेटी नहीं बनी है। मगर परमजीत सिंह सरना, हरविंदर सिंह सरना, शिरोमणि अकाली दल दिल्ली के इल्जाम लगता है हर बार कि ए सरकार पंथ के कामों के उत्ते सरकारों को देने की कोशिश कर रहे हैं, सरकारी दखल की गलबात कर रहे हैं। साडे नाल मौजूद है परमजीत सिंह सरना जी। पुछदे उन्होंने डायरैक्ट सवाल कि तुसी पंथ के कामों के उत्ते सरकारी बंदे क्यों बिठाना चाहते हो? सिंह साहब साढ़े बिल्कुल डायरैक्ट सवाल, पंथ के काम हो रहे हैं, सरकारी बंदे की काम उधर? देखो गल है जी कि मैं समुदाय अनपढ़ है जिहड़ी चिट्ठी मैं लैफ्टिनेंट गवर्नर साहब नूं लिखी है उन्होंने लिखनी सी ते इंग्लिश ही लिखनी सी। इन्हां दा खैर पंजाबी भी नहीं आती, उसनूं चंगी तरह पढ़ लैण ते समझ लैण। मैं चिट्ठी लिखिया सी तकरीबन मार्च तो कोड ऑफ कंडक्ट लागू होया, पर इन्हां ने और कोड ऑफ कंडक्ट तो बाद दिल्ली कमेटी दे विच जिहड़े भी कमेटी हो गए वो अपनी लोड़ नालों वध सहायता या खर्चे वगैरह नहीं कर सकते। दिल्ली कमेटी बहुत अच्छे तरीके नाल चले उहदे बारे खर्चा कर सकते हैं, पर अपनी होमे दे पट्ठे नूं पाउण वास्ते कोई खर्चे नहीं हो सकते जिवें पाते रहे पिछले 8 सालों च। तां भी इन्हां ने बतेरियां गल्लां कीतियां, असीं कोई जवाब नहीं दिता। हुण 25 अगस्त के नतीजे निकले हुए हैं। प्रधान इलैक्शन हार चुका है। प्रधान जिहड़ा टैसट किया सी हाई कोर्ट साहब के जज साहबान ने, वो गुरमुखी पढ़न का ते गुरबाणी के पाठ करन दे उच्चारण का टैसट फेल हो चुका है, जिसका मतलब कि उसकी मैंबरी जिहड़ी हैगी हुण नहीं नज़र आ रही किसी नूं। उस तो इलावा ये सैरां कर रहे हैं, रोज़मर्रा के खर्चे कर रहे हैं, इलाकों के चैक वंड रहे हैं, जिस दी तस्दीक कल शाम नूं इन्हां दे मैंबर ने भी कर दी। तुसीं ते हाले ओथ नहीं चुकी, तुसीं किस गल तो चैक वंड रहे हो? फिर उन्होंने को कह रहे हो जी 80% मैनूं वापस कर दे। असी सरकार नूं नवीं गड्डियां खरीद रहे हो, तुसीं दसो तुहानूं नवीं गड्डियां खरीदण दी की लोड़ है जी? जिहड़ियां गड्डियां तुसीं खरीदियां उन्हां नाल तुहाडा हाले ढिड नहीं भरिया। असी सरकार नूं इह लिखिआ कि इन्हां दे खर्चिਆਂ उत्ते कंट्रोल वास्ते फाइनैंशियल रिसीवर बैठना चाहिए। दिल्ली कमेटी के
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਰਚ ਕਰਨ। ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਘਿਓ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਟਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ, ਚੀਨੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੰਗਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਕੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ, ਬੇਲੋੜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮੈਂ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਇਹ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਫਿਰ? ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਰਚੇ ਗਲਤ ਹੋਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਸਮਝ ਲੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਖਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਸੀਵਰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਰਿਸੀਵਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਮੇਰੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਲੀਗਲ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸੀਵਰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਿਠਾਓ, ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਠਾਓ। ਰਿਸੀਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਸੀ। जब उसने कहा भी असी मुकदमा जित गया, उन्होंने कहा जी आज से बाद मैं नहीं आऊँगा। पर मुझे इस बात की खुशी है कि आपने कोई नजायज़ काम नहीं किया इसमें। इन्होंने पूछो तुसी कोर्टां चो बिठा रहे हो, अज तक एल जी नूं कहा भी तू हर महीने इन्हों को एक्सटेंशन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? ਜਿਹੜੇ बर्बादी कर रहे हैं स्कूलों ਦੀਆਂ मास्टरानियां वास्ते, टीचर वास्ते, तुहाडे तनख्वाह कोई नहीं, और तुसी ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ खर्चे कर रहे हो, बेहिसाबे खर्चे कर रहे हो। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਯੂ ਆਰ ਏ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਹੈ। ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚੇ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੇ ਟੋਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 8.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 2013 ਦੇ 17 ਦੇ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਲ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਦਬਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਲੰਗਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਲਾਣੇ ਦਿੱਤੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜਤੇ ਵੀ ਆ ਲਓ ਵੰਡੀ ਜਾਓ, ਵੋਟਾਂ ਲਵੋ। ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਕੀ ਪਈਆਂ? ਜੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸਨ 10। ਚਲੋ 10 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਈਆਂ 61% ਵੋਟਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਈਆਂ 39% ਵੋਟਾਂ। ਅਸੀਂ 33 ਸੀਟਾਂ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 29% ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆਰ ਪਾਰ ਵਿਦ ਯੂ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜੀ? 100 ਬੈੱਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅੱਜ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਸਾਨੂੰ ਕਮਰੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਝੂਠ ਔਰ ਕੁਫਰ ਤੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਪੰਥ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਦ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਸਰ ਮਗਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, 2-2.5 ਸਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਪਈ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਭਾਰੇ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਡਾਕੂ ਹੈਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਡਾਕੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੜੇ 3 ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਹਰਮੀਤ ਦਾ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਇਹਦਾ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਹਿੱਤ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਧੜਾ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਿੱਤ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ 5 ਸਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੜ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਾਤਾ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਵਰਗੇ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 3 ਵਾਰ। ਹੁਣ ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 5 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ 5 ਸਾਲ ਚੱਲ, 10 ਸਾਲ ਚੱਲ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਦ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਆਏਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮਖਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਚਾਂਸ 1 ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ SGPC ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਉਸਨੇ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ, ਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੜਵਾ ਲਿਆ ਨੇ, ਜੇ ਸਰਸੇ को पढ़ना पाया तो उसने पढ़ सकना। लिखवाया भी, मैं लिख के भी देता, पर ये तो ना पढ़ सकिया ना लिख सकिया। चिट्ठी इसने डायरैक्टर ਨੂੰ लिखी है भी मैं पंजाबी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਏ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ। ਜੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਤੇ ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੇ? ਜਦ ਫੇਲ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂਬਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੋਗੇ? ਇੱਥੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੂਜਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ, ਖਾਲੀ ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਨਾਡੂ ਖਾਂ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈਗਾ, ਥੋਥਾ ਚਨਾ ਬਾਜੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਜਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਜਿਹੜੇ ਖੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ, 4 ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ, 5 ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ, 3 ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੂੰ? ਕੇਸ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਪਿੱਛੇ ਵਾਰੀ ਉਹ ਔਲਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, उसके बगैर ही इलैक्शन होगी सी, हुण क्यों नहीं होएगी जी? तू मैंबर बने ना बने इलैक्शन होएगी, कितनी देर ਡੀਕਣਗੇ? देखते हैं हुण इलैक्शन कदों आउंदी है, जनरल हाउस कदों बुलाया जाता है,
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ਼ਵਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤਿੰਨ ਧੜੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵੌਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ।